निराशाजनक भी मैं खबर देन लगी है जिन्हें साडा समझ लो कि मन एकदम तोड़ के रख दिता। साडे 100 साला ननकाना साहब दे साके दा जिहड़ा गौरवमय इतिहास है, गुरुद्वारा सुधार लहर दे विच ननकाना साहब च बहुत वड्डा भयानक उदों साका वरतिया सी, जिहदे च 250 के करीब जत्था जिहड़ा सी उत्थे शहीद हो गया सी। उन्हां दी पवित्र याद विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों फैसला किया गया सी कि असी ननकाना साहब जाके उन्हां शहीदां दी याद विच 100 साला शताब्दी मनाउणी है। एक समागम पंजाब दे विच रखिया गया जिथे भाई लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली दे सारे नेड़े तेड़े दे शहीद होए है। उत्थे लगातार कार्रवाई चलती रही। पंजाब सरकार ने असी एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजी, फिर मिनिस्ट्री जड़ी है फॉरेन मिनिस्ट्री उन्होंने भी चिट्ठी भेज दी। थ्रू प्रॉपर चैनल सारी इंक्वायरी की गई, जिन्ने भी साढ़े यात्रु जाने सन होम मिनिस्ट्री राही, पंजाब सरकार की होम मिनिस्ट्री राही सारी इंक्वायरी हो गई पुलिस राही, और पाकिस्तान दी एम्बेसी वालों सानू वीजे जड़े है वो 505 वीजा पंजाब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जेड़ा जथा सी वो भेजे गए। 124 जड़े सी वो कट दिते गए, नहीं मिले। 230 के ऊपर जड़े है बाकी जड़े सीधे तौर पर श्रद्धालुओं ने वीजे ले। तकरीबन 750 के करीब 730 जड़े है वो वीजे साढ़े को पहुंच चुके। पूरियां तैयारियां असी बकायदा वीजा कापियां वीजा पासपोर्ट जड़े है असी अपने श्रद्धालु संगतां नूं वापस कर दिते और बड़े चावां दे नाल सारे तैयार होके इत्थे पहुंच गए। बहुत श्रद्धा सत्कार दे नाल इत्थे पहुंचे है। मैं देख रही सां कि साडे मैडम परमजीत कौर जी छाबा जड़े छाबड़ा जेडे डायरैक्टर ने माइनॉरिटीज दे गुजरात वो भी उतो आ गए अहमदाबाद तो, और हरियाणे तो भी बहुत सारे आ रहे हैं। इतने सारे प्रबंध मुकम्मल है, सारे मैंबर पहुंच गए हैं, सारे श्रद्धालु पहुंच गए हैं। पर हुण इस वेले ठीक 6:30 बजे सानू ईमेल आई है कि तुहानू जिहड़ा कल नूं इजाजत नहीं दी जाएगी, जथे नूं पाकिस्तान जाण दी इजाजत नहीं दी जाएगी। भारत सरकार गृह विभाग वालों इन्ना मन टुटा कि इन्ना वड्डा धक्का, सारे प्रबंध मुकम्मल होण ते कह रहे हैं कि वो थ्रेट्स ने जिहड़ा जथा आएगा उसकी सिक्योरिटी जिहड़ी है उसकी सेफ्टी नहीं होती। अजे नवंबर में जाके जथा हो के आया उदों तो सारी सिक्योरिटी सी, सारी सेफ्टी सी। अजे कोविड की गल की है कि कोविड दे नाल तकरीबन जेडे मिलियन लोग जेडे है उत्थे बीमार कोविड इफेक्टेड होए ते 10,000 दे जेडी डेथ्स हो गई। ये भी खतरा ते उत्थे थ्रेट्स भी है, सिक्योरिटी भी नहीं है। जे नवंबर में कोई थ्रेट नहीं सी, नवंबर में सिक्योरिटी सी ते अज क्यों है? अज सिक्योरिटी नूं की खतरा पैदा हो गया जदों कि जेडे पाकिस्तान दे सारे साडे प्रधान साहब है सतवंत सिंह जी, साबका प्रधान सरदार बिशन सिंह जी लगातार वो साडे संपर्क विच है और वो कह उन्होंने पूरियां तैयारियां असी 20 बसां उत्थे यात्रुओं वास्ते सवेरे उत्ते पहुंच जानियां बॉर्डर के उत्ते, क्योंकि बसां थ्रू जाना सी सारा जथा। 27 लाख के करीब खर्चा जिहड़ा उन्होंने सानू कहा कि तुहाडीआं बसां ट्रांसपोर्ट दा 27 लाख रुपया असी वो भी प्रबंध जिहड़ा वो कर दिता कि 27 लाख रुपया उन्होंने कहा कि साडा दिल्ली कोई हैगे उत्थे तुसीं जमा करा दो, असी उत्थों लै लांगे। जिन्ने यात्रु जाने सी, जिन्ने श्रद्धालु जाने हैं 730 ये नहीं कि कले 505, जिन्ने भी भारत विचों श्रद्धालु जाने सी असीं सारे दा प्रबंध कर दिता कि सारा उत्थे कन्वेंस सारी ट्रांसपोर्ट साझे तौर ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कीता गया ते नाल असीं खुली राशि दा प्रबंध कीता कि उत्थे जाके बकायदा सारा ही खर्चा जिन्ना लंगरां दा खंड पाठ साहब कीर्तन 3 जथे कीर्तन दे जा रहे हैं, सिंह साहब जी आप अगवाई कर रहे हैं, सारे प्रबंध जो मुकम्मल कर लिए तो हुण ठीक 6:30 बजे जो असीं कि सारियां तैयारियां कर लईआं ते इन्ना वड्डा साडे नाल एक साडियां भावनावां दा कतल होया।
मैं समझदी है कि ये धक्का जो भारत सरकार ने किया साडे वास्ते जिन्ना एक मतलब दिल तोड़न वाला ਅਸੀਂ महसूस करते हैं कि एडा ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਕਾ ਹੋਵੇ एडी महान ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਇੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪੀੜਾ ਵੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ 4 दिन पहला दे देंगे ਜਾਂ उस सरकार ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੀਜ਼ੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਥ੍ਰੈਟਸ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਈ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਥਾ 9 ਵਜੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਦਾਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਮੇਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਥੇ ਦੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨਾ ਇਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਥਾ ਤੁਰਨਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 20 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ एकदम मतलब शेकिंग न्यूज़ ਸਾਨੂੰ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਚੱਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਗੌਰਵਮਈ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਂਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਆਪ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਿਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ ਔਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜੀਐਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਨਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਫਿਰ ਜਥਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਥੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਚਿਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ
ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਭਾ ਲਾਂਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਮਰਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾ ਕੇ ਸਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਤਲ 84 ਚ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਪੁਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਪੁਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। 124 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲੋ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਤੜਪੇਗੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਈਮੇਲ ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜੇ ਮੰਗੇ ਹੈ, ਤਬਲੇ ਮੰਗੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗੇ ਹੈ, ਸੈਂਚੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਈਵਨ ਬਰਤਨ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਪੂਰਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੀਬੀਸੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਗੇਟ ਖੁਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪ 2:30 ਵਜੇ, ਵੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਪਾਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ 2:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ 6:30 ਵਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਵੀ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ 2:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਚਲੋ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਤੜਪ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਦਾਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਨਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਲਓ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, 3 ਜਥੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ 3 ਜਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਗੁਰਵਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ 15-16 ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਏ। ਕੀ ਕਰੇ।